شیبہ کہتی ہے اما توجہ، بڑا خوبصورت واقعہ، میں تو بکریاں چرانے تب جنگل جاؤں گی جب میرے ساتھ میرے بھائی محمد کو بھیجے گی۔ ماں نے کہا بیٹا تو بچے کو سنبھالے گی یا بکریوں کو سنبھالے گی؟ کہا نہیں ماں، ساتھ بھیجے گی تو بکریاں چراتی ہوں، مطلب محمد کے بغیر بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاتی۔ گویا مسکرا کے شیبہ کیا رہی تھی، دبے لفظوں میں بتا رہی تھی محمد وہ نہیں جس کو سنبھالنا پڑے، محمد تو وہ ہے جو ساری کائنات کو سنبھالنے کے لیے ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں، اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا ٹائم مجھے دیتے ہوئے میں آپ کو انشاءاللہ عزیز کچھ ایسی باتیں سناؤں کہ جن کو سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو اور میرا بھی سنانے کے بعد ایمان تازہ ہو۔ ساتھی قریب آ جائیں، آپ سے بھی درخواست ہے اللہ کی رضا کے لیے ٹیپ چھوڑ دیں، اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ ہم مہمان ہیں، حضرت بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، میرے انتہائی پیارے دوست برادر مکرم عکاشہ اسماعیل سبحانی صاحب بڑے پیارے انداز میں آپ کے سامنے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک سنا رہے تھے۔ تھوڑا سا ٹائم انشاءاللہ آپ کا لیں گے، آپ لوگ تھکے تو نہیں ہے؟ نعت بھی آتی ہے ہمارے نعت سننا چاہیں گے، بیان سننا چاہیں گے؟ جی نہیں، بات ایک کی ہے۔ بلند آواز سے ذرا سبحان اللہ کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اب ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محبتوں سے بھرا جہاں ہو، محبتوں سے بھرا جہاں ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکان ہو، بچھا کے مسند بشارتوں کی دلوں پہ ادراک سا رواں ہو، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر سے غسل دے دوں تو انتہا ہو، ملے یہ سب کچھ تو پھر میں درود لکھوں، سلام لکھوں، حیا کی تختی پہ آب کوثر سے پھر محمد کا نام لکھوں۔ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے یا مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اصحاب کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجایا ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ گئے۔ حضرات محترم، آپ کی مسجد کے اندر برادر مکرم جناب قاری مفتی اللہ صاحب کے حکم پر آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے اپنے بھائی قاری مفتی اللہ صاحب کو انتہائی مبارکباد پیش کروں گا، ان کی انتظامیہ کو کہ اس گاؤں کے اندر، اس دیہات کے اندر، اس قصبے میں، اس بستی میں اتنا خوبصورت پروگرام سجایا، یقین جانے کہ مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا۔
میں یہی سوچ کے آتا کہ چھوٹی سی بستی ہوگی، تھوڑے سے لوگ ہوں گے، لیکن الحمدللہ آپ کا آنا، محبت سے بیٹھنا، میرے بھائی کا محبت سے نعت سنانا، آپ کا ان کو داد دینا، یہ دل خوش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین تو کہہ دو۔ تو آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، آپ کو خوشیاں نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے کہنا ذرا آمین۔ ایسے پریشان ہو کے نہ بیٹھے، ایسے پریشان چہرہ کھلکھلا کے بیٹھے، جس کی بات کرنی ہے وہ خوشیوں والے، جس کی بات کرنی ہے وہ خوشبو والے، جس کی بات کرنی ہے وہ مقام والے، جس کی بات کرنی ہے وہ شان والے، اس کا ذکر تو پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور آپ چہرے پریشانی لے کے بیٹھے تو مزہ نہیں ہے۔ محفل ہماری ہے آقا نامدار، تاجدار ختم نبوت، مقصود کائنات، محبوب کبریا، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان میں آپ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، میرے اللہ نے میرے آقا کو دنیا کے اندر بھیجا، آقا کی ولادت ہوئی، آقا کی ولادت سے پہلے میرے اللہ نے نظام ایسا بنایا، ماحول ایسا بنایا، ترتیب ایسی بنائی کہ دنیا والوں کے ذہن کے اندر آ جائے کہ میں جس کو بھیج رہا ہوں یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ جو دنیا کے اندر آ رہا ہے یہ مقصود کائنات ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی۔ سبحان اللہ کہنے کی ضرورت، سننا چاہتے ہیں یہ بات؟ آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے میرے اللہ نے میرے آقا کے والد محترم کو اپنے پاس بلا لیا تھا بھائی۔ میرے آقا یتیم ہیں، میرے آقا کے والد کو آقا کی آمد سے پہلے دنیا سے کیوں بلایا گیا؟ اس بات کو ذرا سمجھنا، میرا اللہ در حقیقت یہ چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، بیٹے کو، بچے کو پریشانی پہنچتی ہے، تو پریشانی اور تکلیف اور دکھ کے عالم میں بچے کی زبان پہ لفظ آتا ہے ابا۔ میرا رب چاہتا تھا کہ میرا پیغمبر دنیا میں آئے، اللہ کے علم میں تھا کہ اس پیغمبر نے دنیا میں جانا ہے، یہ بدر کے میدان میں بھی جائے گا، احد کے میدان میں بھی جائے گا، اس نے طائف کے پتھر بھی برداشت کرنے ہیں، اس نے صحابہ ابی طالب کی گھاٹی میں بھی جانا ہے، یہ خندق، تبوک اور حنین کے اندر بھی جائے گا، مکہ اور مدینہ کے اندر بھی پہنچے گا۔ سینکڑوں مخالفوں کے بعد سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں محبین بھی پیدا ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا محبوب دنیا کے اندر جائے، بدر کا میدان ہو، محبوب کی زبان کے اوپر ابا نہ آئے بلکہ تکلیف پہنچے، نبوت کے اوپر اگر کوئی پریشانی آئے، میدان بدر کا ہو، احد کا ہو، خندق کا ہو، حنین کا ہو، طائف کا ہو، کوئی بھی میدان ہو، میرے پیغمبر کے اگر زبان سے لفظ نکلے تو لفظ اللہ نکلے، کسی اور کا واسطہ میرے رب کے درمیان میں برداشت نہیں کیا۔ آقا دنیا کے اندر تشریف لے آئے، آقا کے دنیا کے اندر آنے سے پہلے بہت ساری عجیب باتیں ہوئی، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، رب کعبہ کی قسم وہ واقعات چشم فلک نے پہلی اور آخری مرتبہ دیکھے، توجہ، پہلی اور آخری دفعہ دیکھے ہیں۔ آقا دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، میرے آقا کی ولادت صبح سحری کے وقت ہوتی ہے، توجہ، عین سحری کے وقت میں میرے آقا دنیا کے اندر تشریف لائے، حکمت کیا ہے میرا رب بتانا چاہتا ہے۔ لوگوں، عین سحری کا وقت وہ ہوتا ہے جب رات کا اندھیرا چھانے کے بعد ختم ہونا شروع ہو رہا ہوتا ہے، صبح کا اجالا ابتدا کر رہا ہے، رات کا اندھیرا ختم ہے، صبح کا اجالا پھیلنا ہے۔ میرا اللہ بتانا چاہتا ہے میرے محبوب کی ولادت سے پہلے کفر و شرک کا اندھیرا اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے، ظلم اپنے عروج پر پہنچا ہوا، عدل و انصاف کا نام نہیں ہے۔ میرا پیغمبر عین سحری کے وقت دنیا میں آ رہا ہے۔ لوگوں، وقت ایسا ہے جب رات کا اندھیرا ختم ہو رہا ہے، دن کا اجالا آ رہا ہے، عین اسی وقت میں میرے پیغمبر کا دنیا میں آنے کا اشارہ اس بات کی طرف ہے آج کے بعد دنیا کے اندر سے کفر ختم ہوگا، توحید کا اجالا ہوگا، شرک ختم
अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले, जिस कमरे के अंदर मेरे आका की विलादत होती है, जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह ताला आपके जज्बात को सलामत रखे। बात को समझना, जिस कमरे के अंदर मेरे आका की विलादत होती है, विलादत के बाद चूंकि यतीम थे, बाप का साया तो सर पे नहीं था, अम्मा आमना सोचती होंगी, अल्लाह काश अब्दुल्ला आज जिंदा होते, काश बच्चे का अब्बा जिंदा होता, मेरे बेटे को उठाकर सीने से लगाता, मेरे बेटे को उठाकर मोहब्बत से देखता, मेरे बेटे के लिए खिलौने लेकर आता, मेरे बेटे को मोहब्बतों से नवाजता, मेरे बेटे के हुस्न के तज़किरे लोगों के पास जाकर करता। रब्बे काबा की कसम, मेरा विजदान कहता है, मेरे रब ने आमना को मुखातब होकर कहा होगा, चश्मे तसव्वुर में डूब कर सोचे, आमना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बेटा तेरा है, महबूब मेरा है, इसको खिलौनों की जरूरत पड़ेगी, चांद की तरफ उंगली से इशारा करना इसका काम है, चांद को दो टुकड़े बनाकर खिलौने बनाकर सामने पेश कर देना मुझ रब के ज़ुल जलाल का काम है। इसका काम होता हुस्न के तज़किरे दो आदमियों में करता, मैं रब इसके हुस्न का इतना डंका बजा दूंगा, जब तक क़यामत की सुबह तक लोग आते रहेंगे तेरे बेटे के हुस्न के तज़किरे करके चले। हुआ भी ऐसी, जनाब अब्दुल मुत्तलिब को बताया गया, आपका पोता पैदा हो गया, भागते हुए गए, आमने से कहा बेटा दिखाओ, बेटा उठा के मुस्कुराए, बेटा इसका कोई नाम तो रखा, क्या नाम रखना है, नाम तो सोचा होगा, अब्बा जान मेरे ज़हन के अंदर नाम नहीं है, कैसी माँ है, बच्चा जना है, माँ तो नाम सोच कर रखती है, अपने नाम तो सोचा होगा, कहा नहीं मेरा अब्बा, बेटा जरूर मेरा है, इख्तियार मेरा नहीं है। हाँ आमना क्या कह रही हो, अब्बा जान जब से मेरे पेट के अंदर आया था, मैं चलती मक्के की गलियों में थी, मेरा पाँव जब किसी पत्थर पर पड़ता था वो पत्थर मोम हो जाता था, मैं चलती थी, आसमान पर अगर धूप की शुआएं पड़ रही होती थी, बादल आकर मुझ पर साया करते थे, मैं कुएं पर पानी लेकर के लिए जैसे पहुंचती थी, सारी औरतें पानी खींचा करती थी, लेकिन आपके इस पौधे के शिकन में आने के बाद वो पानी तेरे बेटे के इस्तेमाल के लिए खुद के ऊपर आ जाएगा। अब्बा जान ये बेटा तो इतना कीमती है, इसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, बेटा कुछ तो आ रहा होगा, अब्बा जान मैं जो भी सोचती हूँ लफ्ज निकलता है मुहम्मद। क्या लफ्ज निकलता है? मोहम्मद। मोहम्मद नाम ऐसा है दिलों के गम मिटाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है नगर उजड़े बसाता है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, जरा तवज्जो, कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, वो बिछड़ों को मिलाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। बात समझ में आ रही है? हाँ क्या हुआ, मैं जो भी नाम सोचती हूँ लफ्ज एक ही निकलता है मोहम्मद। अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद क्यों? मोहम्मद का नाम तारीफों वाला, मोहम्मद का माना तारीफों वाला, क्या मोहम्मद क्यों निकला? अब्बा जान लगता ऐसा है ये बेटा वो होगा जिसकी तारीफें आसमान भी करेगा, जिसकी तारीफें शजर हजर भी करेंगे, जिसकी तारीफें कहकशाएं भी करेंगी, जिसकी तारीफें सितारे भी करेंगे, जिसकी तारीफें ये पहाड़ भी करेंगे, और अब्बा जान जिसकी तारीफें की जाती है उसको मोहम्मद कहा जाता है। अच्छा बच्चा तो मुझे दिखा, बच्चा देखा, कहा देखिए देखिए आपका पोता ऐसा है, मैंने आज से पहले इतना खूबसूरत बेटा देखा नहीं है, मैंने इतना खूबसूरत बच्चा देखा नहीं है। दाई साथ खड़ी है, कहती है तू कहाँ तक फ्री होगी अपनी गली मोहल्ले अपनी बस्ती में, मैं तो बस्ती बस्ती करिया करिया जाती हूँ, मैंने किसी बस्ती में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मुझे भी तो दिखाओ ना, मैं यहाँ का सरदार हूँ, मैं तो सारे इलाके में घूमता हूँ, अपने इलाके में बाहर मैंने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। रब्बे काबा की कसम विजदान कहता है जनाब जिब्रील अमीन मुस्कुराते हुए आए, आमना तूने भी नहीं देखा, हलीमा तूने भी नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब तूने भी नहीं देखा, और तुम तो दुनिया में रहते हो, मैं तो हर जगह जाता हूँ, मुझ जिब्रील ने भी ऐसा हसीन नहीं देखा। रब्बे काबा की कसम मेरे रब ने मुस्कुरा के कहा
दस्तूर था, बच्चा पैदा हो जाता, पैदा होने के बाद दाइयां घरों के अंदर आती थी। तवज्जो करना, दाइयां घरों के अंदर आती बच्चे को लेने के लिए। 2 मकसद होते थे अरब वालों के, अपने घर के अंदर बच्चे को नहीं रखते थे, एक बच्चे को जरा थोड़ा सा या तो बाहर भेज दे या आराम से बिठा ले। तवज्जो, मैं इतनी दूर से आया हूँ, आप लोगों की मोहब्बत मुझे खींच के लाई है, तो बात तो ऐसी हो जो समझ में भी आए। अगली महफिल तक आप लोग कम से कम याद तो रखिए ना जी, मेरे आका की सीरत है क्या। आप तवज्जो मुझे देंगे, खुदा की कसम आपको मजा आएगा। मैं अर्ज कर रहा हूं, 2 वजह होती थी दाइयों को भेजने की। एक वजह ये होती थी कि हमारा बच्चा हमारे शहर से बाहर जाएगा, शुजाअत इसके अंदर आएगी। नंबर 2 वजह ये होती थी कि बच्चा शहर से बाहर देहात में जाके रहेगा, फसाद इसके अंदर आएगी। शुजाअत और फसाद ये अरब के नजदीक पसंदीदा बात थी। वो अपने बच्चों के नाम भी यही रखते थे, हर अपने बच्चों का नाम जंगजू रखते। क्यों रखते थे? इसलिए कि बच्चा हमारा बहादुर बने। अब तवज्जो, मेरे आका के घर के अंदर 2 किस्म की दाइयां आई। एक वो थी जो मालदार थी, एक वो थी जो गरीब थी। मालदार वो थी जो अपने इख्तियार से आई थी, गरीब वो थी जो आना नहीं चाहती थी, मेरे रब ने खैर कर मोहम्मद के दरवाजे पे भेजा। तवज्जो, मालदार आई, दरवाजे पे दस्तक दी, सुनो उनके घर में बच्चा पैदा हुआ। जी बच्चा हुआ है, कहाँ मिल सकता है? जरूर मिल सकता है। अब्बा क्या करता है? अब्बा तो नहीं है, कहाँ गया? कहाँ फौत हो गया? मालदार थी, जरूरत नहीं थी, पैगंबर के दरवाजे पे आई और छोड़कर वापस चली गई। रब्बे काबा की कसम, वो जो मेरे पैगंबर को छोड़कर गई थी, आज तारीख में उनमें से एक का भी नाम जिंदा नहीं है। किसी बड़े मोहब्बत से जाके पूछ ले, वो जो मेरे पैगंबर के दरवाजे पे आई थी ना, कितनी दाइयां आई थी, तादाद शायद कोई बता देगा। जाके पूछ ले उन दाइयों के नाम क्या, खुदा की कसम कोई बता ही नहीं सकता। क्यों? मेरे नबी को, मेरे पैगंबर को जो छोड़ के चला गया, मेरे अल्लाह ने उनका नाम भी दफन कर दिया, नाम भी खत्म कर दिया। अच्छा, हलीमा तो आनी नहीं चाहती थी, कहा चलो मुझे कौन क्या देगा, दरवाजे पे दस्तक दी। आना नहीं चाहती, मेरे रब ने खींच के पहुंचाया। अब खींच के पहुंचाया दुनिया वालों को दिखाने के लिए, और लोगों मेरा पैगंबर, मेरा महबूब गरीबों का सहारा बन के आ रहा है, मेरा महबूब गरीबों का मलजा मावा बन के आ रहा है, मेरा महबूब आएगा, गरीबों को उठाने के लिए आएगा। रब्बे काबा की कसम, हलीमा ने आके दस्तक दी, कहा बच्चा है, कहा जी हाँ है, कहा मिल सकता है, कहा जरूर मिलेगा, कहा बाप सर पे है, कहा नहीं बाप सर पे नहीं है, कहा गया, कहा फौत हो गया। अच्छा चलो मैं देख तो लेती हूँ। हामिद से मशवरा किया, हामिद ने कहा क्या घर के अंदर से मिलेगा, बच्चा तो यतीम है। कहा जाने दो, यतीम बेशक होता रहे, मुझे इसके चेहरे की ज़ियारत तो करने दो ना। ईमान वालों दिल पर हाथ रखकर जुमले पर गौर करना। रब्बे काबा की कसम, जो पैगंबर का चेहरा एक बार देख ले मोहब्बत से, और सर तो कटा सकता है, पैगंबर को छोड़ के नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मैं अर्ज क्या कर रहा हूँ, अर्ज क्या कर, परेशान तो नहीं हो गए? यकीन करें यहाँ नहीं आई पुलिस, घबराए नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आगे तो पीर साहब बैठे हैं, आमिर को आगे करके फिर पीछे चले जाएंगे। बात समझ रहे? आ गई जी, हलीमा बच्चा मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। अच्छा चेहरे की ज़ियारत तो करा दो। खुदा की कसम, सीरत लिखने वालों ने लिखा, मेरे आका आराम फरमा रहे थे, मेरे आका जिस चारपाई पर लेटे हुए थे, आका के चेहरे के ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ था। आई हलीमा, हलीमा ने आकर यूं चादर से चादर मेरे आका के चेहरे से उठाई। लिखने वाला काम झूम के लिखता है, कहा पैगंबर के चेहरे से यूं जो चादर उठाई ना, हलीमा की नजर मेरे आका के चेहरे पर, आका की नजर हलीमा के चेहरे पर। हलीमा की नजर पड़ी, अभी हलीमा ने सिर्फ नजर डाली, पैगंबर ने नजर डालकर मुस्कुरा दिया। हाँ, पैगंबर जिसको देखकर मुस्कुराए, रब्बे काबा की कसम, मेरा रब उसकी तकदीर बदल के रख देगा। हलीमा ने उठाया, सीने से लगाया। अब सीने से लगाया, वापस नहीं छोड़ती। कहा क्या करोगे? कहा साथ लेके जाऊंगी। कहा मिलेगा तो कुछ नहीं। कहा कुछ भी ना मिले, मुझे इस प्यारे की मुस्कुराहट से सुकून तो मिलता रहेगा ना। आ गई, बाहर लेकर आएगी ऊँटनी के ऊपर बैठने के लिए। ऊँटनी वही है जो चल नहीं सकती, कमजोर है, वो जो अमीर थी सारी छोड़ के चली गई। अब यहाँ नुकता समझना, वो जितनी अमीर आई,
किसी को नाम याद नहीं है। ये गरीब आना नहीं चाहती थी, मेरे रब ने खींच कर मोहम्मद के दरवाजे पर भेजा, और भेजा तो ऐसा हुआ, उठाकर पैगंबर को सीने से लगाया। रब्बे काबा की कसम, क़यामत की सुबह तक जब तक मोहम्मद का नाम बाकी रहेगा, मोहम्मद की मां हलीमा का नाम भी बाकी रहेगा। आई सवारी पे बिठाया, वाकया बड़ा तवील है, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। सवारी पे बिठाया, बिठाने के बाद सवारी चलती नहीं थी, बड़ी बात है, बिठाकर सवारी पे चलने के लिए तैयार हो गया। अब वही सवारी जो चलती नहीं थी, अब रुकती नहीं है। हलीमा बिठा के सवारी दौड़ रही है, वो जो छोड़ के चली गई थी ना, हलीमा को कह देना हमारे पास टाइम नहीं है, हम तेरे लिए रुक नहीं सकते, तेरी सवारी कमजोर बड़ी है, हम उसका इंतजार नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, पीछे से चले आना। रब्बे काबा की कसम, हलीमा ने पैगंबर को उठाया। पैगंबर हलीमा की सवारी पर पांव लगने की देर थी, सवारी चली चली चली, इतनी दूर निकल गई। रास्ते में जब क्रॉस करने लगी, पूछने वालियों ने पूछा, हलीमा क्या हो गया, सवारी बदल करके आई हो, ये तो रुकती नहीं है, मुस्कुरा के तो बदल कर नहीं आई, वो तो यतीम समझकर तुम छोड़ कर आई थी, न सीने से लगा कर आई। अच्छा, अब हलीमा सवारी पे बैठे सोच रही है, घर जाऊंगी, घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, बकरियों के थनों में दूध भी नहीं है, घर में पहुंच के बच्चे को खिलाऊंगी कैसे। मेरे रब ने कहा, हलीमा तेरी झोली में मोहम्मद डाला है तो सारे जहान की खुशियां भी डाल दूंगा। मेरे रब ने बरकतों को इकट्ठा किया, रहमतों को इकट्ठा किया, मोहब्बतों को इकट्ठा किया, इनायतों को इकट्ठा किया, भेज दिया, जाओ कबीला बनी साद में हलीमा सादिया के घर के अंदर जाना, मेरा महबूब आ रहा है। पैगंबर के पहुंचने से पहले कायनात की सारी खुशियां, सारी बरकतें, सारी रहमतें, सारी मोहब्बतें, सारी इनायतें मेरे पैगंबर का आकर इस्तेमाल कर। कैसे इस्तेमाल हुआ? आप अलैहिस्सलाम पूछते, हलीमा सादिया के घर के अंदर हुई बकरियां हैं, थनों को हाथ लगाते हैं, थनों को हाथ लगाते हैं तो थन दूध से भर जाते हैं। आपने सारा वाकया सुना, लोग इकट्ठे हो गए, जैसे देखते हैं एक बारी भरी, दूसरी भरी, तीसरी भरी, परेशान हो गए, ये तो दूध रुकता ही नहीं है भाई। हलीमा इकट्ठे हो गए, हलीमा बता तेरी बकरियां कहाँ चलती है? कहा क्यों, क्या हुआ? तेरी बकरियों के थनों से दूध रुकता नहीं है, हमारी बकरियों के थनों में दूध आता नहीं है। मुस्कुरा के कहा चलती कहीं नहीं है, वो यतीम जिसको तुम छोड़ कर आई थी, मैं सीने से लगा कर आई हूँ। रब्बे काबा की कसम, उसके आने के बाद मेरे रब ने मेरे घर में खैर और बरकतें भर के रख दी है। इसे एक नुक्ता हमें मिलता है। नुक्ता क्या मिलता है? जिस घर के अंदर पैगंबर तशरीफ लाते हैं, उस घर के अंदर खैर और बरकतें आ जाती हैं। अब क्या होगा? फरमाया, अब जिसके घर में पैगंबर का तरीका आता चला जाएगा, मेरा अल्लाह उसमें खुशियां भरता चला जाएगा। अब क्या हुआ? हलीमा के साथ रहने लगे। एक दिन का वाकया, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मैंने कहा ना, मेरे रब ने कहा था आमना परेशान होने की जरूरत नहीं, तू हुस्न का तक चाहती है, मैं तेरे बेटे को हुस्न ऐसा दूंगा, क़यामत की सुबह तक इसके हुस्न के डंके बजेंगे। एक दिन सुबह मेरे आका की रज़ाई बहन शीबा कहती है, अम्मा तवज्जो, बड़ा खूबसूरत वाकया, मैं तो बकरियां चराने तब जंगल जाऊंगी जब मेरे साथ मेरे भाई मोहम्मद को भेजेगी। माँ ने कहा, बेटा तू बच्चे को संभालेगी या बकरियों को संभालेगी? कहा नहीं माँ, साथ भेजेगी तो बकरियां चराती हूँ, मतलब मोहम्मद के बगैर बकरियां चराने के लिए नहीं जाती। गोया मुस्कुरा के शीबा कह रही थी, तबे लफ्ज़ों में बता रही थी, मोहम्मद वो नहीं जिसको संभालना पड़े, मोहम्मद तो वो है जो सारी कायनात को संभालने के लिए चली गई। बकरियों को चराने के लिए सुबह से लेकर शाम तक बकरियां चरा रही है। अब जंगल के अंदर क्या हुआ? वापिस आई, वापिस आकर शाम को इंतजार करेंगे। जनाब हलीमा सादिया बेचैन बेकरार हो गए, वापिस आई। शीबा क्या हुआ? जंगल में कोई मामला तो नहीं हुआ? मेरे बेटे को कोई तकलीफ तो ना? अम्मा तकलीफ कोई नहीं हुई, हाँ एक माजरा जरूर हुआ है। तो माजरा क्या हुआ? बात ये है, पहले मैं बकरियों को चराने के लिए जाती थी, मुझे जंगल के अंदर बकरियों को संभालना पड़ता था, कभी इस बकरी के पीछे, कभी उस बकरी के पीछे, कभी उस बकरी के पीछे। लेकिन आज तो रब्बे काबा की कसम अजीब हैरान कर दिया। आज तो मैं महबूब को लेकर जंगल में गई, दरख्त के नीचे पैगंबर को झोली में डालकर बैठ गई, मोहब्बत से चेहरे को तक रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी जो नजर सामने पड़ी, वही बकरियां मैं जिनको चराने के लिए ले गई थी, वो बकरियां जैसे मैं प्यार से अपने आका के चेहरे को तक रही थी, मुझसे ज्यादा
میرے آقا سے محبت. یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا واقعہ. آپ علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد جنگل کے اندر سے گزر رہے, ایک یہودی نے ہرن پکڑ لیا, ہرن کا شکار کیا, زندہ ہرن پکڑ لیا. توجہ توجہ توجہ, زندہ ہرن پکڑ لیا. زندہ ہرن پکڑنے کے بعد آپ علیہ السلام کو ہرن نے دیکھ کے بولنا شروع کر دیا. آقا نے فرمایا اس یہودی کو بلایا کدھر آئے, جی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی محمد بن عبداللہ, محمد رسول اللہ مانتا نہیں تھا, اسلام کو اس نے قبول کیا نہیں تھا. جی کہا یہ ہرن ہے, یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے, درخواست کر رہا ہے. آقا اس نے مجھے شکار کیا ہے, میرا بچہ سامنے, وہ سامنے دیکھے, اس کے اندر میرا بچہ غار میں دودھ پیتا بچہ ہے. آقا اس کو دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے. آقا ماں کی مامتا میرے سینے کے اندر جوش مار رہی ہے. آقا اس سے اجازت لڑ کے دے دے, ایک مرتبہ یہ چھوڑ دے, رب محمد کی قسم بھاگتے ہوئے جاؤں گی اور غار سے بچے کو دودھ پلا کر واپس آؤں گی. آقا فرماتا ہے یہودی کو, یہودی میری بات مار, اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے, یہ جائے گی غار کے اندر دودھ پلا کر واپس آ جائے گی. میرے دوستو یہودی نے دل میں سوچا آج کا موقع ہے, ہم جس کو نبی نہیں مانتے, آیا یہ سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے, آیا یہ اچھا نبی ہے یا اچھا نبی نہیں ہے, آیا یہ پکا نبی ہے یا پکا نبی نہیں ہے. کہنے لگا میں نے بڑی محنت سے اس ہرن کا شکار کیا ہے, اگر یہ ہرن گیا واپس نہ آیا تو چپانا کون دے گا؟ میرے پیغمبر نے اس سینے پر ہاتھ رکھا, کہا میری بات مان کے ہرن کو چھوڑنا تیرا کام ہے, اگر یہ واپس نہ آیا تو اس کی پوری قیمت میں محمد ادا کرنا. یہودی کہنے لگا ٹھیک ہے جی, چھوڑ دیا. چھوڑا تو آپ علیہ السلام بھی کھڑے رہے, یہودی بھی کھڑا رہا, صحابہ بھی کھڑے رہے. دیکھا وہ بھاگتا ہوا سیدھا غار کے اندر گیا. اب مورخ لکھنے والا حیران ہو گیا. کیا حیران؟ کہتے ہیں جس تیز رفتار سے ہرن بھاگتا ہوا گیا تھا, تھوڑی دیر گزری تھی, اس سے زیادہ تیز رفتار سے دوڑتا ہوا آیا اور اس یہودی کے ہاتھ میں سر رکھ کر گویا یوں کہا, اے یہودی ہم اپنے محمد سے محبت کرتے ہیں, کرتے تھے, کرتے رہیں گے. اس پیغمبر سے وعدہ کیا, رب کعبہ کی قسم جان کی پرواہ نہیں, وعدے کو نبھا کر دکھا دیں گے. اچھا کیا ہوا؟ جیسے ہرن بھاگتا ہوا ہے نا, اس یہودی نے کبھی وہ ہرن کو دیکھتا ہے, کبھی میرے آقا کو دیکھتا ہے, اسی وقت فوراً میرے آقا کے قدموں میں گرتا ہے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. اب یہ تو پھر جاندار تھا. آپ علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر یہ ممبر رکھا ہوا تھا. ممبر بھی کیا تھا؟ کھجور کا تنا تھا. اس کھجور کے تنے کے اوپر اس کو ہے حنانہ, آج بھی یہ موجود ہے وہاں پر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں سے کم از کم وہ اس کو ہے حنانہ دیکھنے کی توفیق ہے. میرے آقا نے ٹیپ لگا کر نا خطبہ دیا کرتے تھے. مولانا صاحب بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, خود کی بات ہے, سچی میں سچی باتیں نہیں کرتا, کیونکہ میں عام خطیب ہوں نہیں, میں ایک مدرس آدمی سبق پڑھانا جانتا ہوں. ذرا سبحان اللہ کہیں گے بلند آواز سے. آپ جاگنے کا ثبوت دیں گے, خدا کی قسم وہ واقعات سنا کے جاؤں گا جو آپ نے کبھی سیرت کی باتیں سنی نہیں ہوگی. سننا چاہتے ہیں نہیں سننا چاہتے ہیں؟ بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. جاگنے کا ثبوت دینا ذرا مزہ آئے, سبحان اللہ کہیں. کہ میری بات میری بہنوں کے پاس بھی جا رہی ہے, میری ماؤں کے پاس بھی جا رہی ہے, توجہ کرنا. میرے آپ اس کھجور کے اوپر یہ سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے. مسلمانوں کو فتوحات ملی, تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. میرے آقا کے پاس تشریف لائے, امام کا مقام کیا ہے میرے نبی کے صحابہ سے پوچھو. آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے, میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دوں. آقا اجازت ہے؟ آقا فرماتا ہے جاؤ اجازت ہے, ممبر بنوا دو. اب ممبر بنوا دیا گیا, ممبر لایا گیا, مسجد کے اندر رکھا گیا. پہلا دن ہے, توجہ توجہ توجہ, پہلا دن ہے. میرے آقا ممبر پر تشریف لائے, میرے آقا یوں بیٹھے, مجمع کے اوپر سناٹا طاری ہو گیا. آقا نے اپنی گفتگو کے لیے لب ہلائے, رب کعبہ کی قسم مسجد نبوی کے ایک کونے سے بچے کے رونے کی آواز آئی. وہ آواز بڑی 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 یوں بڑی کہ بچہ سسکیاں لے کر رونے لگا. لکھنے والے نے کہا یوں رو رہا تھا جیسے ایک بچہ ماں سے بچھڑ گیا ہو, جیسے ایک بچہ ماں کی مامتا سے دور ہو گیا, جیسے ایک بچہ ماں کے پیار سے دور ہو گیا. صحابہ دیکھتے ہیں, کسی نے نہ دیکھا, کسی نے بات دیکھا, کوئی بچہ مسجد کے اندر رونے والا نہیں ہے. لیکن حیران اس وقت ہوئے جب میرے آقا اپنے ممبر سے اترتے ہیں. آقا تیز قدموں چلتے ہوئے اس اسوہ حنانہ, اس کھجور کے درخت, اس کھجور کے تنے کے پاس پہنچے. آقا نے تنے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا. صحابہ کہنے لگے ہم دیکھ کر حیران ہو گئے, اس تنے کے اندر سے ایسے خاموش ہونے کی آواز
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گویا شاعر نے کیا کہا؟ تنے نے محبت میں آنسو بہائے، تنے نے محبت میں آنسو بہائے، جنت میں پایا مقام اللہ اللہ۔ تو یہ تو پھر کھجور کا تن ہے۔ میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام سے محبت کرنے بعد پھر ایک اصول ذہن میں رکھیں، میرے آقا سے جس نے جتنی زیادہ محبت کی ہے نا، جتنا زیادہ قریب ہوا ہے، خدا کی قسم میرا رب اتنا ہی رنگتا چلا گیا ہے، میرا اللہ اتنا ہی نوازتا چلا گیا ہے۔ جو محبت سارے صحابہ نے کی، محبت سب صحابہ نے کی، مال سب نے لٹایا، جان سب نے لٹائی، اللہ کے نبی کے اوپر مرد تو مرد عورتوں نے کمال کر دیا۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ لوگوں میدان جہاد کے لیے نکلو۔ تمام صحابہ تیار ہو گئے جہاد کے لیے۔ ایک عورت گھر میں بیٹھی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، کوئی آیا پوچھنے کے لیے اماں روتی کیوں ہے؟ ہاں میرے گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے، کوئی میرا خامد نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، میرا باپ نہیں جس کو تیار کر کے بھیجوں۔ چاہت میری بھی ہے، میں بھی پیغمبر کی ناموس پر اپنا تن من دھن لٹوا دوں۔ اچھا ایک دودھ پیتا بچہ تیار کر کے میرے پیغمبر کے پاس لئی، آ کر کہنے لگی آقا جہاد پر جا رہے ہیں، اس بچے کو قبول فرما لے۔ آقا مسکرا کے کہتے ہیں اے میری بہن، اے میری بیٹی، اس بچے کو میدان جہاد میں لے جا کر کیا کروں گا؟ یہ تو نہ لڑ سکتا ہے، اس کو سنبھالنا پڑے گا۔ مسکرا کے کہنے لگی آقا جانتی ہوں میں لڑ تو نہیں سکتا، ہاں اتنا ضرور کر سکتا ہے جب آپ کی طرف آپ کا کسی مجاہد کی طرف تیر آئے، میرے بیٹے کو اٹھا کے اس تیر کے سامنے پیش کر دینا۔ کل قیامت کی صبح میں کہوں گی کہ میرا بیٹا ہے، مجھ سے رسالت سے قربان ہو۔ اپنے ساتھ اسلام کتنا پیارا، زید بن حارثہ بولے بیٹے ہیں میرے پیغمبر کے۔ یہ مقام آپ دیکھیں، پورے قرآن پاک کا مطالعہ کریں، حضرت سے پوچھنا میرے نبی کے صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ بتایا گا جی کوئی؟ 1,24,000 کم بیش۔ پورے قرآن پاک میں صرف ایک صحابی کا نام ہے، صرف ایک صحابی کا نام ہے پورے قرآن میں، باقی کسی صحابی کا کوئی نام نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے نام کیوں آیا؟ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے نبی میرے اللہ نے صحابی کا نام قرآن میں ذکر کیا، کیوں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو مکہ کے بازار کے اندر بک گئے تھے، حضرت زید بچے تھے، بک گئے تھے، جناب خدیجہ کبریٰ نے خرید لیا تھا، خریدنے کے بعد میرے آقا کو گفٹ کر دیا تھا، آقا کے پاس رہتے تھے، آقا کے پاس رہتے ماں باپ تلاش کرتے کرتے پہنچے، زید بن حارثہ اپنے محلے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ چلا باپ آیا، صدیوں بعد مل رہا ہے، عرصے بعد مل رہا ہے، دوڑتا ہوا باپ کے پاس گیا، باپ کو ملا، گلے سے لگایا، محبت کی، کہا بیٹا تم ہم سے دور چلا گیا تھا، اب کہاں ہے؟ اب وہ دیکھو سامنے محمد عربی کے پاس رہتا ہوں، کہا ہمارے ساتھ چلو گے؟ خاموش ہو گئے، کہا اچھا اس کو بلاؤ میں جا کر پوچھ لیتا ہوں۔ آئے میرے پیغمبر کے پاس آ کر سوال کیا، آقا آپ تو بڑے فیاض ہیں، آپ تو بڑے سخی ہیں، آپ کے پاس میرا بیٹا آ گیا، ہم اس کو لینے کے لیے آئے، آپ وہ بیٹا ہمیں دے دیں، ہم لے کر جائیں گے۔ پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں محمد آنے والوں کو اٹھاتا نہیں ہے اور جو جانا چاہے اس کو روکتا بھی نہیں ہے۔ اچھا اجازت لے جاؤ۔ اچھا باپ آیا، باپ آ کے کہتا زید چلے گا؟ خاموش، بیٹا نہیں چلتا، میں نے اجازت لی، رونے لگے، بیٹا بولنا، کہا نہیں جاؤں گا، کہا باپ کے ساتھ نہیں جاتا، باپ کے ساتھ نہیں جانا، کہا نہیں جاؤں گا، کہا کیوں؟ کہا جو مزہ اس محمد کے پاس رہنے میں ہے ماں باپ کے پاس رہنے میں نہیں ہے۔ قربانی دے دی نا ماں باپ کی، میرے اللہ نے قربانی اتنی پسند ہے، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، اللہ نے قرآن میں باقاعدہ نام ذکر فرما دیا۔ میرے آقا سے محبت، میں نے کہا جو جتنا محبت میں قریب ہوا، یہ محبت ایمان کا جزو ہے۔ یہ کہا کہ جتنی محبت کرو گے اتنا ایمان بڑھے گا، جتنا ایمان بڑھے گا میرے اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، جو جتنا قریب ہوگا میرا رب رحمتیں اتارے گا، شفقتیں اتارے گا، بخشش کے فرمانے جاری کر دے گا۔ آپ دیکھیے خدا کی قسم، میرے پیغمبر سے محبت جتنی زیادہ صدیق اکبر نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی، اور جو محبت کرتا ہے وہ محبوب جیسی شکل بناتا ہے، محبوب جیسی صورت بناتا ہے، محبوب جیسا لباس پہناتا ہے۔ آؤ میں تجھے دکھاتا ہوں، میرا پیغمبر مکہ سے نکلا، مدینہ کی حدود کے اندر داخل ہونے والا، صدیق اکبر نے پیغمبر سے محبت اتنی کی
कौन है। रिवायत में लिखा हुआ है लोग आते थे जनाब सिद्दीक अकबर को पैगंबर समझते आके हाथ मिलाते, पहले सिद्दीक को मिलाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में मेरे पैगंबर को। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु मैं भी हाथ मिलाता रहा, सिर्फ इसलिए कि मेरे पैगंबर सफर से थके हुए हैं, लोग ज्यादा सलाम करेंगे कहीं मेरे महबूब को तकलीफ ना हो जाए। अच्छा पता कब चला, कहा जिस जगह पे जाकर बैठे वहां छांव थी, जब आई ना सूरज चढ़ा, पैगंबर बैठे रहे, सिद्दीक उठे और उठकर चादर उठाकर पैगंबर के सर के ऊपर साया करने के लिए खड़े हो गए। मदीने वाले कहते हमें तब पता चला आका कौन है और गुलाम कौन है। मोहब्बत का हक अदा किया ना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी, खुदा की कसम कमाल, दो गोदे ऐसी हैं जिनको मेरे आका ने ये सआदत बख्शी है कि जिनके ऊपर अपना सर मुबारक रखे। तवज्जो करो, एक गोद है जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला, एक गोद है जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला की। जनाब सिद्दीक अकबर की गोद में सर कब रखा, जब हिजरत करके गार के अंदर पहुंचे ना, आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाना चाहते थे। सिद्दीक अकबर ने झोली फैलाई और मेरे आका का सर मुबारक झोली में रखा, कहा आका अब आप आराम कर लीजिए, खुदा की कसम मेरे रब का कमाल को देखना। सिद्दीक यूं मेरे आका के चेहरे की जियारत कर रहा है, यूं समझ लीजिए कि मेरे आका का चेहरा कुरान था और सिद्दीक बराए रास्त मेरे पैगंबर के चेहरे को देखकर कुरान की तिलावत कर रहा है। और इससे बड़ा कमाल दे, सिद्दीक में तेरी पाक बारी पर कुर्बान क्यों ना जाऊं, सिद्दीक में तेरे मुकद्दर पर कुर्बान क्यों ना जाऊं, सिद्दीक में तेरी तहारत पर तेरी अज़मत पर कुर्बान क्यों ना जाऊं। खुदा की कसम तुझे कुर्बानियां पैगंबर के लिए दी, मेरे रब ने तेरी कुर्बानियों को कबूल करके दुनिया वालों को दिखाया। जिस सिद्दीक की आंख से निकला आंसू मैं रब पैगंबर के चेहरे पर डालकर दुनिया को बता दूं कि सिद्दीक कायनात में सबसे ज्यादा पाक है, इससे पाक ही कोई नहीं है। मेरे पैगंबर के बदन के ऊपर तो मक्खी भी नहीं बैठती, बैठती है नहीं बैठती, हमारा अकीदा है पैगंबर के बदन के ऊपर मक्खी नहीं बैठती। क्या पैगंबर के चेहरे के ऊपर नाउज़ बिल्लाह नापाक आंसू का कतरा गिर सकता था? बोले ना यार, मजा नहीं आया, लगता आपको समझ नहीं आया। मेरे जुमले पे गौर करना, अल्लाह करे आपको समझ आए। ये यूं कहते हैं अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं खुद आंसू कितना कीमती होगा। और हम कहते हैं उस्मान तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, खुदा की कसम उस्मान तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। तेरा खून कितना पाकीज़ा था, जब तू शहीद हुआ तेरे खून के कतरे मेरे रब ने ज़मीन पर गिरने नहीं दिए। कुरान के औरत के अंदर खून को महफूज करके दुनिया वालों को बता दिया तुम बुरा कहते हो कहते रहो, रब्बे काबा की कसम मेरा उस्मान तमाम बायाबा अयालों का सरदार है। अल्लाह उस्मान का खून कुरान में, अल्लाह इस जैसा मुकाबला किसी का काबा का खून था वो इस गद्दे वाले कुरान के सीने पर गया। आज तो सिद्दीक अकबर का मुकाबला दे, आज तो सिद्दीक अकबर का मकाम दे जिसकी आंख से आंसू निकला मेरे आका के चेहरे मुबारक के ऊपर गिरा। काबिल रश्क है सिद्दीक वो आंसू तेरा, काबिल रश्क है सिद्दीक वो आंसू तेरा, खार में यार के चेहरे पे जो टपका होगा। हम कहते हैं भाई कोई बंदा यहाँ से उम्रे करने के लिए चला जाए, मस्जिद नबवी के अंदर आग जाकर उसका इंतकाल हो जाए, जन्नतुल बकी के अंदर उसको जगह मिल जाए, हम क्या कहते हैं बड़ा खुशनसीब है, बड़ा बड़ा कोई नेक आदमी है। किथे इंतकाल होया उसका, मस्जिद नबवी में इंतकाल होया, जन्नतुल बकी में इंतकाल होया। कोई बंदा यहाँ मस्जिद के अंदर बावजूद हालत के अंदर नमाज का इंतजार करते हुए फौत हो जाए ना, हम क्या कहते हैं बड़ा पाकबाज आदमी था, मस्जिद के अंदर इंतकाल हुआ, दुनिया जिंदगी कैसी भी थी लेकिन इंतकाल बड़ा खूबसूरत पाया। खुदा की कसम सिद्दीक का कमाल तो देखना, इसका आंसू भी मेरे रब ने जाया नहीं होने दिया। आंसू मिला सिद्दीक अकबर का एक आंसू कीमती क्यों? बेटियां छोटी सी हज़रत अस्मा, बेटियों वालों तवज्जो करना, कीमती वाकया सुना रहा। बेटियां छोटी सी जनाब सिद्दीक अकबर हुक्म देते हैं बेटा हम गार के अंदर रहेंगे, तूने आकर हमें खाना पहुंचाना है। ये बुजुर्ग में खाना पहुंचाऊंगी, खाना देने के लिए जा रही है। अबू जहल एंड कंपनी तलाश करते करते पहुंच गए। दरवाजे की औरतों के लिए बड़ा इबरतनाक बड़ा नसलत आमोज वाकया है। आगे दरवाजे के ऊपर आके पूछते हैं हाँ जी, अस्मा बाहर निकलती है, तेरा अब्बा कहाँ है? आता है कहा तेरे अब्बा के साथ तेरा अब्बा का दोस्त मोहम्मद भी होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल उनके साथ है। हमें बता नहीं बताती,
जरूरत की बात है ना। एक ऐसा बंदा इनकार कर दे तो मुझे तो पता ही नहीं है, कहा बता दे, कहा नहीं बताती, कहा बता भी है क्या करूँगा, कहा क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा जिस्म से जान निकाल सकते हैं, रब्बे मोहम्मद की कसम जान दे दी, पैगंबर का राज नहीं दूंगी। अच्छा यूं कह दे, खामोश होकर कहता अच्छा यूं कह दे, इनकार कर दे, मुझे नहीं पता, इनकार कर दे मुझे, जो इनकार करेगा ना कम से कम मेरे साथ जो शौके आए हैं ये तो कम से कम इनके सामने मेरा भरा भरा जाएगा, बच्चे को पता ही नहीं है। कहा क्यों इनकार करूं, अगर मैंने इनकार कर दिया ना कि नहीं पता नहीं, मैंने झूठ बोल दिया, खुदा की कसम क़यामत की सुबह तक लोग कहेंगे सिद्दीक की बेटी झूठी थी, मैं अपने बाप की इज्जत में हर्फ नहीं आने दूंगी। हलाली बेटी होती है जो बाप का सर कभी झुकने नहीं देती, बेटी देख सिद्दीक की बेटी ने जान दे दूंगी, बाप के ऊपर कभी हर्फ आने नहीं दूंगी। जालिम ने क्या किया, हाथ लिया बच्ची के चेहरे के ऊपर जोर से मारा, रब्बे काबा की कसम छोटी बच्ची उछल कर दूर गिरती है। बेटियों वालों तवज्जो करना, औलाद को दुख हो बाप बर्दाश्त नहीं करता, खास तौर पर बेटी को तकलीफ दी जाए बाप से बर्दाश्त नहीं होता। बेटी पत्थर पर लगी, सर जख्मी हो गया, खून चेहरे पर आया, निशान पड़ गया, सियाह चेहरा हो गया, लेकिन कुर्बान अस्मा तेरी उस इस्तिकामत पर जुर्रत के साथ खड़ी होकर कहती है जालिम को जुल्म की इंतहा कर दे, सिद्दीक की बेटी बर्दाश्त की इंतहा कर दे। अब खाना देने का वक्त आया, खाना भी देना है, लोग आए, लोगों ने छुड़वा दिया। मैं आपको शॉर्ट बातें कर रहा हूँ, तफसील का तो वक्त नहीं है, आप भी थक जाएंगे और मैं भी थक जाऊंगा। बात तो समझ में आ रही है ना जी सारी। पट्टी बांध ली, पट्टी बांध के चादर ली, चेहरे को थोड़ा सा ढका, आप अलैहिस्सलाम के पास चली गई। शाम का वक्त अंधेरा था, चिराग जलाया, दस्तरखान बिछाया और रोटी रखने लगी। मेरे आका की नजर पड़ गई, नजर पड़ी तो कहा अस्मा क्या हुआ, आज तेरा चेहरा वैसा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। कहा नहीं या रसूलल्लाह कुछ नहीं हुआ। आका खामोश, सिद्दीक को कहा सिद्दीक बता, इससे पूछ बेटी से क्या हुआ। जब जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा ना बेटा मोहम्मद मेरे आका, मेरे महबूब, मेरे मकसूद, मेरे मतलूब पूछ रही है बता दे, खुदा की कसम अस्मा की आंख से आंसू निकल पड़ा, रोते हुए कहती आका आप यहाँ थे, वो जालिम मेरे घर के अंदर आया था, दरवाजे पे दस्तक दी थी, आका आपका पूछ रहा था, लेकिन रब्बे काबा की कसम मैंने भी जुर्रत से कह दिया मेरा बाप सिद्दीक मेरे पैगंबर के साथ गया है, मैं बेटी होकर जुल्म और तशद्दुद सह लूंगी लेकिन पैगंबर का राज नहीं दूंगी। क्या हुआ? आका मैं बताती कुछ नहीं, मेरा चेहरा देख ले। जब चेहरा खोल के दिखाया, चेहरे के ऊपर निशान क्या हुआ था। अब तवज्जो तवज्जो तवज्जो, आप थे ना जनाब सिद्दीक अकबर बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े खुदबारी के साथ मजबूत बैठे रहे। आका बुला के कहते हैं सिद्दीक मैं सारी दुनिया के एहसान उतार दूंगा, तेरे एहसान नहीं उतार सकता। सुभान अल्लाह, मैं सारी दुनिया के एहसान उतार दूंगा, मेरे एहसान नहीं उतार सकता। अस्मा जरा करीब आ जा, अस्मा तेरे मुकद्दर में कुर्बान, मेरे आका ने यूं दुआ में दहन निकाला, अस्मा के जख्म पे लगाया, रब्बे काबा की कसम तेरे मेरे पैगंबर का लुआब लग रहा था, अस्मा का चेहरा रोशन सितारे की तरह चमकता। बात समझ में आ रही है? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत क्या थी। एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम, बात बड़ी तवील है, मैं मुख्तसर करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम एक मरतबा बैठे हैं मजलिस के अंदर, अब बड़ी कीमती बात, आप अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को कहते हैं मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने भाइयों की ज़ियारत करूं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मेरा दिल चाहता है मैं किसकी ज़ियारत करूं। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हम आपके भाई नहीं हैं। कहा नहीं तुम तो मेरे सहाबी हो। भाई कौन होते हैं? कहा भाई तुम तो मेरे सहाबी हो। या रसूलल्लाह हम आपके सहाबी हैं तो क्या भाई नहीं है? ना 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 ना, आपका ईमान बड़ा कमाल का है, आपका ईमान बड़ा कमाल का है, आप मेरे ऊपर इन हालात के अंदर ईमान लाए, बड़ा कमाल है, लेकिन रब्बे काबा की कसम तुम ईमान लेकर आए हो, तुमने मेरे चेहरे की ज़ियारत की है, तुमने मुझ पर जिब्रील को उतरते देखा है, तुमने मेरे मुंह से कुरान सुना है, तुमने मेरा कुरान उतरते देखा है। और कमाल उनका भी होगा जो मेरे जाने के सदियों बाद आएंगे, जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, जिन्होंने मुझ पर कुरान उतरता नहीं देखा होगा, जिन्होंने मेरे ऊपर जिब्रील का आना नहीं देखा होगा, जिन्होंने मेरी ज़ियारत नहीं की होगी, लेकिन अपने मुक्तदा से, अपने उलमा से, अपने बड़ों से मेरी सीरत के कसीदे सुनकर मेरी सीरत पर तन मन लुटाना अपना ईमान समझा होगा, वो मेरा
یہ کس کے لیے کہا؟ ہمارے لیے کہا نا جی. آپ ہمارا کیا حال بنتا ہے؟ ہمارے ہاں بھائی کو تکلیف پہنچے بھائی کو دکھ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بھائی کی عزت کے اوپر کوئی بات کرے بھائی کو دکھ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بھائی کی شان بڑھے حق بنتا ہے دوسرے بھائی کا نہیں بنتا؟ اور میرے پیغمبر نے آپ کو اور مجھے بھائی کہا ہے. ہمارا حق بنتا ہے کہ پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کر کے دکھا دے، پیغمبر کے فرامین پر عمل کر کے دکھا دے، پیغمبر کے طریقے پر عمل کر کے دکھا دے، اور عمل بھی ایسا کر کے دکھائے کہ دیکھنے والا کہے ہاں یہ محمد کا ماننے والا جا رہا ہے. تو تیری صورت، تیری سیرت، تیری عادتیں، تیرا اقوال، تیرا کردار، تیرا بولنا ایسا ہو کہ دیکھنے والے کو پتا چلے کہ یہ محمد کا جاننے ماننے والا ہے. تو محمد کیا ہوگا؟ اور میرا یقین ہے کہ جس کے چہرے پر، جس کے بدن پر میرے آقا کی سنتیں آتی ہے نا، خدا کی قسم اس کو جہنم کی آگ تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی نہیں چل سکتا. میں آخری بات کیا آپ کو سنا دوں میرے اس بات کے اوپر کہ جس کی زندگی میں، جس کے چہرے کے اوپر، جس کے کاروبار کے اندر، جس کے گھر کے اندر، جس کی اولاد کے اندر میرے آقا کا طریقہ اور آقا کی سنت ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ یقین ہے. جس کا یقین ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کرے. توجہ توجہ توجہ. اللہ دیکھ لے ہمارا یقین ہے پیغمبر کی سیرت پر چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. حضرت انس فرماتے ہیں میرے گھر کے اندر ایک مرتبہ میرا پیغمبر آیا، تشریف لائے، آقا کے میں نے ہاتھ دھلوائے. ہاتھ دھلوانے کے بعد میں نے آقا کے سامنے تولیہ پیش کیا. آقا یہ تولیہ ہے، اپنے ہاتھوں کو اس سے صاف کر لیجئے. غلام بھاگتا ہوا تولیہ لے کر آیا، آقا کے سامنے پہنچا. انس کہتا میری نظر پڑ گئی، تولیہ بڑا میلا تھا. میں نے اپنے غلام کو کہا جا تولیہ صاف کر کے لا. توجہ میرے جملے پڑھ کر. انس نے کہا تولیہ صاف کر کے لا. دھونے کی بات نہیں کی. جب دھونے کی بات نہیں کی میرے دوستوں انس کہتے ہیں میں نے کہا غلام بھاگتا ہوا گیا. اس غلام نے جا کر اس تولیے کو سامنے چلتے تندور کے اندر لٹکا دیا. اب تندور کے اندر لٹکایا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ مہمان بن کے آئے تھے. ان کے ہاتھ اسی طرح دھلوائے گئے تھے. ان کے لیے تولیہ سامنے آیا تو یہ تندور کے اندر جا کے اب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سوچا آج تو غلام کی خیر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے اور میرے گھر کی آگ کیا کرتی ہے؟ بولیے جی بولیے. اور ہمارے گھر کی آگ تولیے کو جلایا کرتی ہے، دھوتی نہیں ہے. میں نے سوچا کہ یہ آگ تو تولیے کو جلا دے گی، لیکن میں حیران رہ گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب اس غلام نے تولیے کو اندر کیا تھا، تولیہ میلا تھا. جب تولیے کو تندور سے باہر لگایا تولیہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، خوبصورت تھا. غلام بھاگتا ہوا میرے پاس آ گیا. عبادہ کہتے ہیں میں نے تولیہ کو لے لیا، لیکن انس سے پوچھا انس ماجرا کیا ہے؟ میرے گھر کی آگ تولیہ جلاتی نہیں ہے، میرے گھر کی آگ تولیہ جلا دیتی ہے. ماجرا کیا ہے؟ میرے تندور میں تولیہ جلایا کیوں نہیں؟ انس مسکرا کے کہتے ہیں عبادہ حقیقت جاننا چاہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے آج جو جس طرح تو میرے گھر کے اندر مہمان بن کے آیا، آج سے کچھ عرصہ پہلے میرا پیغمبر بھی میرے گھر میں مہمان بن کے آیا تھا. میں نے جس طرح تیرے ہاتھ دھلوائے پیغمبر کے بھی ہاتھ دھلوائے تھے. میں نے تجھے تولیہ پیش کیا، یہی تولیہ میں نے پیغمبر کے لیے پیش کیا تھا. اور رب کعبہ کی قسم جس دن سے میرے پیغمبر کے ہاتھ تولیہ پر لگے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی آگ کے اندر جرأت نہیں ہے کہ جس تولیہ پر میرے پیغمبر کے ہاتھ لگے ہو اس تولیے کو جلا کے رکھ. جس تولیے پر پیغمبر کے ہاتھ لگے وہ دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی. ذرا سوچ جس چہرے پر پیغمبر کی سنت ہوگی کیا چہرہ جہنم میں جلے گا؟ بولے 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 جلے گا؟ نہیں جلے گا. تو سنت رکھنی چاہیے نا جی. کون کون ارادہ کرتا ہے کہ ہم رکھیں گے؟ ارادہ کرے، وعدہ نہ کرے. ارادہ کرے، وعدے کچے ہو جاتے ہیں. ارادہ کرے، ارادہ تو کرو، ارادہ کر لو. میرا رب ارادے میں بڑا. تبلیغی شادی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ارادے کی بڑی نیکی ملتی ہے، اور ارادے میں میرا اللہ وہ نہیں کیا دیتا ہے تو کسی اور چیز پہ نہیں ملتی. بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ جا رہا تھا، واقعات ذہن میں آ جاتے ہیں تو میں کیا چلو آیا ہوں کبھی دوبارہ یہ سلام نہیں کرے نہ کرے، کبھی دوبارہ بات میں چلو واقعہ تو سننا چاہتے ہیں جی. اچھا یہ واقعہ زندگی رہی پھر ملاقات باقی. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.